فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم لم يهتدئ قط ظاهرا مطلقا أبدا وما تذهب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بما ختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقى
الله الوسط في آجامها تجميل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال وكتائب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تغلتي من زلة عظمها إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أرواح آبائه وأزواجه المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين تبين أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائرنا معلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صبر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف على شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف على شيخنا ورب أرواحنا اهدنا ودين الخير وصولهم وفروعهم أن الله توشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإنادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع والعشرون في العدة. تعريف العدة. العدة لغة مأخوذة من العدد لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا وشرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفتئها أو لتفجعها على زوج وهي من حيث الجملة معلومة من الدين بالضرورة كما هو ظاهر. وأما قول بعضهم لا يكفر جاهلها لأنها غير ضرورية فينبغي حمله على تفاصيلها. قوله مدة تتربص فيها المرأة أي تنتظر وتمنع نفسها عن النكاح في تلك المدة. قوله لمعرفة براءة رحمها وهي علة أولى للتربص أي تتربص في تلك المدة لأجل معرفة براءة رحمها من الحمل من الزوج الذي اعتد منه حتى لا تختلط الأنساب. وهذا بالنسبة لغير الصغيرة والآيسة وهو الأصل بمشروعية العدة. قوله أو التعبد وهو علة ثانية للتربص أي تتربص في تلك المدة لأجل التعبد. وهذا بالنسبة للصغيرة والآيسة
قوله أو لتفجعها على زوج وهو علة ثالثة للتربص أي تتربصوا لتفجعها أي تحزنها وهذا في فرقة الموت فالتفجع يجامع التعبد ومعرفة البراءة لأن عدة الوفاة إما لمعرفة البراءة في من تحمل أو للتعبد في غيرها. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله حفظه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع والعشرون في العدة. Fasal yang ke-29 tentang iddah. Kayak begini orang-orang pada nggak tahu ini. Karena kita belajar dari dulu cuma bab ibadah doang, cuma wudu, mandi hadas, tayamum, cara pakai air, bulunya mati. Kita belum sampai masuk bab apa? Bab munakah. Ini yang paling penting, makanya akan sampai di sini. Jadi kita tahu semua. Khawatir nanti kita nggak ngerti pada masalah iddah, pada masalah talak, kan begitu ya. Orang kadang-kadang suka nggak paham, nggak ngerti, nggak tahu ini udah dicerai belum, atau jatuh nggak cerainya kepada istrinya dengan kalimat-kalimat yang agama sudah bimbing arahkan kepada kita semua selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sayangnya kita nggak mau tahu. Sayangnya kita nggak mau tahu. Kan seharusnya ifrat semayang sungguh berjamaah selesai dengan pada pulang. Gitu. Diam aja dia mestinya. Kalau memang dia udah pintar, dia tahu silahkan pulang. Yang kita sayangkan pada nggak ngerti, pada nggak tahu pulang rumah lain. Kan sayang begitu. Kalau itu pada tahu, pada ngerti, pada pintar, nggak masalah tuh. Udah menguasai semua berfikir, silahkan, tafadhal. Yang kita sayangkan itu nggak ngerti apa-apaan, sudah nggak paham apa-apaan, pulang ke rumah masing-masing pada subuh hampir berjamaah saya. Jadi sekarang kita akan bahas masalah iddah. Iddah ini hal-hal yang jarang kita nggak tahu. Ada masalah talak, ada masalah raj'ah, ada masalah iddah. Nah, iddah itu apa? Perkara hafizahullah dia mengatakan al-iddah mudatan ma'khudatun minal adadi. Iddah itu secara bahasa diambil dari kalimat al-adad, jumlah atau bilangan. Jadi iddah itu diambil dari kalimat al-adad dalam bahasa Arab. Iddah itu diambil dari kalimat al-adad. Al-adad maknanya adalah bilangan atau jumlah. Kenapa demikian? Iddah itu diambil dari kalimat al-adad yang artinya adalah jumlah atau bilangan. Al-istimaliha adal adadi minal aqra'i awil ashhuril ghaliban. Karena iddah ini dia itu mengikuti jumlah bilangan pada masalah al-quru. Quru itu haid suci, haid suci, haid suci. Ini istilah fikih semua. Jadi kalau kita mendengar kalimat al-quru, al-quru artinya adalah haid suci, haid suci, haid suci. Ada nggak bilangannya itu? Ada nggak bilangannya itu? Ada bilangannya. Bilangan pertama haid suci. Bilangan yang kedua haid suci. Bilangan yang ketiga
haid suci. Inilah pada masalah agama yang disebut sebagai al-qur, jamaknya al-aqra. Awil ashhur ghaliban, atau bulan bagi perempuan yang menopause atau perempuan yang masih kecil ditalam oleh suaminya yang belum haid, maka ada jumlah bilangan masa iddah ini yaitu selama 3 bulan. 3 bulan. Ada nggak jumlah bilangannya? Ada. Bulan yang pertama, bulan yang kedua, bulan yang ketiga. Nah, oleh karena itu tadi iddah diambil dari bahasa Arab al-adad yang artinya jumlah atau bilangan. Kenapa demikian? Karena iddah ini meliputi jumlah dari al-quru. Al-quru berarti haid suci, haid suci, haid suci, atau jumlah bulan 3 kali 3 bulan. Bulan pertama, bulan yang kedua, bulan yang ketiga. Secara hukum agama yang disebut sebagai iddah itu apa? Wa syar'an muddatun tatarabbasu fihal mar'atu lima'rifati bara'ati rahimiha aw lita'abbudi aw litafajjudiha ala zawjin. Iddah adalah secara hukum syara muddatun, satu masa yang dimana seseorang perempuan itu wajib menunggu dan mencegah dirinya dari pernikahan di masa itu. Jadi seorang perempuan di masa iddah ini dia wajib menunggu dan mencegah dirinya tidak diperbolehkan untuk nikah. Misalnya tadi al-quru berarti di masa iddah haid suci, haid suci, haid suci, ini perempuan nggak boleh apa? Nggak boleh nikah sama sekali. Atau itu yang bulan yang pertama, bulan yang kedua, bulan yang ketiga. Di masa ini perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk nikah dan wajib untuk menunggunya. Ini pengertian pertama. Muddatun tatarabbasu fihal mar'atu. Jadi di masa ini seorang perempuan, seorang wanita wajib menunggu dan tidak diperbolehkan untuk menikah. Alasannya bagaimana? Kok nggak boleh menikah di masa tadi? Salatatu aqra, haid suci, haid suci, haid suci, atau selama 3 bulan. Ini perempuan kok nggak boleh nikah sama sekali? Alasannya kenapa? Lima'rifati bara'ati rahimiha. Alasan yang pertama, agar ini perempuan dia menjaga di masa tersebut untuk mengetahui rahimnya itu kosong dari kehamilan dari suami yang pertama. Ya, ini suami yang pertama bilang kalimat saya cerai kamu, saya cerai kamu, atau saya talak kamu. Jatuh talak kamu, jatuh. Suami yang pertama bilang saya cerai kamu, saya talak kamu, jatuh talaknya, maka langsung berlaku masa iddah di situ. Tadi tujuannya apa? Yang pertama berlaku masa iddah agar ini perempuan mengetahui rahimnya itu kosong dari kehamilan dari suami yang ia menjadi iddah dengan sebabnya. Sampai bagaimana pada akhirnya? Hatta la takhtalital ansabu, sampai garis keturunan itu tidak bercampur. Jadi kalau dia kosong dari kehamilan berarti bebas dari air mani suami yang berapa? Yang pertama, yang sebelumnya itu kan kalau nggak ada masa iddah pada akhirnya bercampur air mani suami yang pertama mantan suaminya dengan suami yang baru. Makanya Allah Maha tahu. Pasti suami yang pertama dia menceraikannya ini istri, maka berlaku sudah masa iddahnya. Kalau ini perempuan masih haid,
maka masa iddahnya thalathatu aqra'in, 3 kali urut. Haid suci, haid suci, haid suci. Kalau ini perempuan yang masih kecil atau perempuan yang sudah menopause, maka berapa masa iddahnya? 3 bulan. Bulan yang pertama, bulan yang kedua, bulan yang ketiga. Fungsinya apa? Agar ini wanita, ini perempuan mengetahui rahimnya kosong dari kehamilan, yang pada akhirnya tidak bercampurlah garis keturunan dari laki yang pertama dengan laki yang berikutnya. Jelas ya? Itu pertama tujuan dari apa? Dari masa iddah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-ta'abbud atau ta'abbud sebagai dasar kita menghambakan diri kepada Allah. Contoh ta'abbud yang paling gampang, kita kentut, kita udah dulu, kita udah batal, kita kentut, kita tadi udah dulu, maka wudhu kita bagaimana hukum kita? Batal. Yang keluar angin, yang keluar kentut mana? Muka apa mata? Mata. Kita wudhu, yang kita masuk mana? Muka apa mata? Muka. Kok muka yang kita masuk? Padahal yang keluar angin tadi apa? Pantat. Kenapa yang dimasuk itu muka? Inilah yang disebut sebagai ta'abbud, sebagai penghambaan diri kepada Allah. Yang Allah suruh, yang Allah perintahkan, yang Nabi suruh, yang Nabi perintahkan, langsung kita kerjakan. Gak pakai mikir, udah kita bilang sami'na wa ata'na, langsung dikerjakan. Inilah urusan agama yang disebut sebagai ta'abbud. Jadi gak semua urusan agama dapat dilogikakan. Tidak semua urusan agama dapat dilogikakan. Gak semua. Ini urusan ta'abbud. Yang kentut pantat kita, yang dirasuk wajah kita, nggak ada adanya, nggak ada kaitan hubungannya. Kan seharusnya yang keluar angin pantat, yang dirasuk mana? Pantat juga. Itu bukan ta'abbud, nafsu juga. Kalau yang disebut sebagai ta'abbud, yang keluar pantat, angin dari pantat keluarnya, maka Allah perintahkan basuh muka kita, kita basuh muka kita tanpa mikir-mikir panjang lagi. Kita bilang sami'na wa ata'na. Inilah pada dasar hukum agama yang disebut sebagai ta'abbud. Contoh lagi yang kedua, ta'abbud hubungan suami istri. Maaf, yang masuk kemaluan kita, kemaluan bini kita. Tapi nanti yang dimandiin mana? Yang dimandiin mana? Itu kan benar ada saja. Semua yang masuk kemaluan bini kita kan cuma bini kemaluan kita doang. Tapi nanti waktu mandi hadas yang dimandiin semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kok nggak kemaluan doang yang dimandiin? Emangnya bohong ini? Kurang ajar. Kok semua dimandiin? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah pada hukum agama yang disebut adalah ta'abbud, sebagai penghambaan diri kepada Allah. Maka kita langsung kerjakan, kita ucapkan sami'na wa ata'na. Inilah pada hukum agama yang disebut sebagai ta'abbud. Tadi ada masa iddah. Bagi seorang perempuan yang ditahan oleh suaminya ada masa iddah. Alasan yang kedua adalah ta'abbud, sebagai penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Udah kerjain aja tanpa diapain, tanpa dipikirin secara logika itu bagaimana. Tidak, udah kerjakan saja. Perempuan yang telah ditahan oleh suaminya, maka langsung berlakulah masa iddah bagi dirinya. Jadi alasan yang pertama tadi, tujuan masa iddah untuk mengetahui si perempuan tadi kosong rahimnya dari air mani mantan suami yang pertama, agar tidak bercampur antara air mani dari mantan suami yang pertama dengan suami yang baru. Yang kedua,
masa iddah berlaku litta'abbud sebagai menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gampang contohnya itu, yang paling gampang seperti tadi contohnya. Yang ketiga, Allah tafattu iha ala zawjih, atau sebab karena kesedihan ini seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka berlakulah masa iddah tadi itu. Adanya kesedihan dari seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka diberlakukanlah masa iddah khusus bagi perempuan yang dicerai mati atau ditinggal mati oleh suaminya. 3 hal alasan kenapa berlaku masa iddah tadi. Pertama, tujuannya agar ini perempuan mengetahui kosong rahimnya dari air mani mantan suami yang pertama. Yang kedua, litta'abbud. Yang ketiga, karena perempuan ini sedih ketika mati oleh suaminya, maka berlaku pada hukum syarak yang disebut sebagai dari apa? Masa iddah. Masa sini ya. Kemudian para jemaah sekalian, masa iddah ini ada masa iddah sebab cerai hidup. Yang kedua, sebab cerai mati. Masa iddah ini berlaku sebab ada cerai hidup. Yang kedua ada cerai mati. Bagaimana pengertian cerai hidup? Cerai hidup itu bila si suami yang menceraikannya masih ada, masih hidup. Si A dengan si B menikah, hubungan suami istri. Kemudian si suaminya mentalaknya, menceraikannya. Inilah pada hukum syarak, pada hukum agama yang disebut sebagai firaqul hayah, cerai yang ada di masa hidup suaminya. Jadi ada cerai hidup, ada cerai mati. Bagaimana pada masalah cerai hidup ini? Wala tajibu iddatul firaqi hayatin illa 'alal madkhuli biha. Masa iddah yang berlaku pada cerai hidup ini berlaku bagi perempuan yang sudah disetubuhi oleh suaminya. Berarti pemahamannya bagaimana? Bila ada seorang perempuan baru nikah dengan seorang laki-laki, baru nikah, kemudian kan berarti masih orisinal tuh ya, belum diapain. Suaminya belum sama sekali mensuruhinya, belum menjimatnya, udah diapain begini? Udah dicerai, belum diapain, masih ada plastiknya, masih ada plastiknya, belum sama sekali dibuka. Suaminya udah bilang, saya cerai kamu. Yang begini tidak berlaku masa iddah baginya. Jadi kalau seandainya ada seorang perempuan yang baru nikah dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki ini langsung menceraikannya sebelumnya belum pernah disetubuhi, maka ini perempuan tidak berlaku baginya masa iddah. Kenapa demikian? Syarat iddah itu si perempuan itu harus sudah disetubuhi oleh suaminya. Jelas ya? Jadi bila ada seorang perempuan yang baru menikah kemudian belum disetujui oleh suaminya, maka tidak berlaku masa iddah baginya. Kan tadi tujuan iddah tadi diantaranya apa? Agar ini perempuan mengetahui rahimnya kosong dari apa? Dari air mani mantan suami yang pertama, sehingga tidak bercampur antara air mani mantan suami yang pertama dengan suami yang berikutnya. Makanya bagi perempuan yang dicerai hidup oleh suaminya sementara belum disetujui sama sekali, ini perempuan tidak berlaku padanya masa iddah. Janda kembang namanya, janda kembang, janda apa namanya itu begitu, belum diapain, kembang belum, ambil lakinya belum diapain, belum disetujui, belum dipakai, apa namanya itu, janda kembang, janda kembang, janda kembang namanya itu ya. Bukan janda pirang, bukan janda. Dari janda pirang ya.
Jadi begitu demikian bagi perempuan yang sudah disetujui oleh suaminya barulah berlaku masa iddah. Tapi bagi seorang perempuan yang belum disetujui oleh suaminya tidak berlaku masa iddah baginya. Yang pertama pada jemaah sekalian, masa iddah bagi perempuan yang dicerai hidup oleh suaminya, kondisinya hamil. Ya Allah, tega ya ada seorang suami kayak begitu. Jadi ada seorang suami, bininya lagi hamil, kemudian dia mencerai, saya cerai kamu. Ini bagaimana masa iddah bagi seorang perempuan yang sedang hamil, sementara bini lakinya tadi menceraikannya di masa kehamilannya, berlaku masa iddah bagi ini perempuan. Maka benar hadithullah yang mengatakan lil hamili biwaqtil hamli, bagi perempuan yang hamil masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Anaknya udah habis lahir, maka berlakulah habis masa iddahnya. Misalnya ini perempuan lagi mengandung, usia kandungannya 4 bulan, baru 4 bulan, baru mengandung 4 bulan, suaminya emosi, suaminya marah, bilang kalimat saya cerai kamu. Maka sejak itu berlaku masa apa itu? Masa iddah. Sampai kapan berlaku masa iddahnya? Sampai ini perempuan melahirkan bayinya. Dari 4 bulan ditungguin sampai 9 bulan. 9 bulan lahir, baru berakhir masa iddah bagi perempuan yang tadi sedang melahirkan, yang sedang hamil, yang dicerai oleh si suaminya. Jadi bagi perempuan yang hamil masa iddahnya sampai melahirkan bayinya. Kemudian para jemaah sekalian, yang berikutnya bagi perempuan yang tidak hamil, bagaimana masa iddahnya? Pengarang hadithullah Allah mengatakan lil haidil khurrati ghairul hamil madkhul biha wa hiya datul aqra'i allati tahidu fatanqadi iddatuha bi 3 qurun wa in talat aw ista'jalatil haidha bi dawa'in. Bagi perempuan yang sedang tidak hamil, suaminya menceraikannya, ada perempuan, suami istri, suaminya bilang saya cerai kamu. Di masa suci si istri, si suami bilang saya cerai kamu, berlakulah masa iddah baginya. Inilah yang disebut sebagai datul aqra, perempuan yang masih haid. Ada seorang istri, seorang suami, kemudian si suami cerai bininya masih aktif haid, maka dialah perempuan yang disebut sebagai datul aqra. Bagaimana datul aqra ini masa iddahnya? Yang pertama tadi haid suci, yang kedua haid suci, yang ketiga haid suci. Jadi itu aja demikian. Bagi seorang perempuan yang dikalung dalam kondisi dia suci, fa in tuliqat tahiran wa baqiya min zamani tuhriha syai'an in qadat iddatuha min ta'ni fi haidatin thalithatin. Bila ini perempuan dicerai pada masa sucinya, kemudian masih ada sisa dari masa sucinya sekalipun hanya sedikit saja, maka masa iddahnya berakhir dengan ini perempuan masuk pada haid yang ketiga. Di masa suci, seorang suami cerai dirinya, saya cerai kamu. Masa iddah berlaku pas masuk pada haid yang berapa tadi? Yang pertama, suci ditalak, haid yang pertama mulai berlaku, kemudian suci, kemudian haid yang kedua suci, kemudian haid yang ketiga. Pas masuk pada haid yang ketiga, maka ini perempuan sudah berakhir masa iddahnya. Berarti selesai dia suci dari haid yang ketiga, berapa kali? Ulang lagi. Kita kalau perempuan kita suaranya boleh
Diulang lagi. Ada seorang perempuan, ada suami dicerai, saya cerai kamu. Ini perempuan pada masalah suci. Ini perempuan tidak haid sama sekali. Maka pada haid yang pertama mulai masuk dari masa apa itu? Masa indah. Haid suci. Kemudian haid lagi yang kedua, suci lagi yang kedua. Berapa kali itu? 2 kali haid. Pada masuk haid yang ketiga, pada waktu ini perempuan masuk pada haid yang ketiga, maka selesailah masa iddahnya. Masuk masa suci yang ketiga, boleh apa ini perempuan? Boleh, silahkan. Pada hukum agama, pada hukum syara, ini perempuan sudah diperbolehkan untuk menikah kembali. Ingat ya, hukum agama ya, lain dengan hukum pemerintah ya. Karena ada orang yang suami secara hukum agama sudah menceraikannya, tapi ini suami belum lapor kepada pengadilan agama, yang pada akhirnya nunggu atau palu nunggu di masa darurat sebentar, lama tuh. Contoh misalnya bulan Oktober sekarang ada sesuatu mencerai istrinya, ini yang menjadi masalah di kalangan kita. Jadi orang disangkanya masa iddah itu berlaku setelah hakim ketok palu. Tidak. Si suaminya, suami istri, suaminya bilang saya cerai kamu. Di masa suci istrinya, masuklah istrinya pada masa haid yang pertama. Berapa itu? Berapa itu? 1. Kemudian suci. Kemudian haid yang kedua. Berapa itu? 2. Kemudian suci, kemudian haid yang ketiga. Berapa itu? 3. Perkiraan sekitar bulan November ini perempuan sudah mengalami 3 kali masa suci. Maka pada masa suci yang ketiga ini perempuan boleh kawin nggak? Boleh kawin, bebas. Hukum agama ini perempuan boleh kawin dengan laki-laki lainnya, silahkan diperbolehkan. Karena hukum syara pada hukum agama tidak diharapkan. Namun yang menjadi masalah, mantan suami yang pertama pada bulan Desember lalu apa? Melapor ke pengadilan agama. Kan berarti secara hukum agama jatuh talaknya sudah, masa indahnya sudah apa? Sudah habis, sudah berakhir. Nah, pada hukum negara dikarenakan suaminya pada bulan November atau Desember baru melapor ke pengadilan agama. Kemudian ketok palunya proses A, proses B sampai Z, bulan Januari baru ketok palu. Sini udah nikah lagi, orang kampungnya lain. Lo kan baru cerai kemarin Januari, kok udah nikah sekarang? Nah, ini tidak lagi. Kalau yang udah ngerti udah nggak tahu, dia tahu hukum agama, dia ngerti hukum agama, tidak menyalahkan. Kenapa demikian? Berbeda antara hukum negara dengan hukum apa? Hukum agama. Pada hukum agama ini perempuan sudah boleh menikah kembali, yang penting sudah habis masa iddahnya 3 kali masa suci. Haid suci, haid suci, haid yang ketiga sudah habis masa iddahnya, suci yang ketiga, maka ini perempuan sudah diperbolehkan untuk menikah kembali. Kan begitu ya? Kalau ada orang nanya, itu kan baru janda, baru ketok palu hakim di pengadilan, kok udah ada? Udah punya suami, udah nentek suami ke pengadilan agama, tidak tahu masa iddah sudah apa? Sudah harus, sudah berakhir. Jadi kita yang boleh ngerti, baik sangka kalau ada perempuan yang dia bawa suami baru ke pengadilan agama, itu baik sangka mungkin lakinya sudah menceraikannya 4 bulan sebelumnya. Berarti ini perempuan sudah habis masa apa? Masa iddahnya. Cuma yang nggak ngerti, yang nggak tahu, yang nggak ngaji, kok begitu? Padahal suaminya baru lapor ke pengadilan agama, padahal hakim baru ketok palu, kok sudah apa? Sudah bawa suami baru. Demikian nasihat. Jadi bagi perempuan yang tidak haid, bagi perempuan yang haid, maka masa sucinya adalah 3 kali suci. Haid suci, haid suci. Pada haid yang ketiga sudah habis masa iddahnya. Maka kemarin keterangannya
Haram bagi suami itu mencerai istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid, nggak boleh. Tapi jatuh anaknya, jatuh. Ada seorang suami mencerai istrinya dalam kondisi istrinya haid. Ini cerainya hukumnya haram, tapi apa? Tapi jatuh. Nah, ini bagaimana? Pada rincian agama, hukumnya bagaimana? Kalau seandainya ada seorang suami yang mencerai istrinya dalam kondisi si istri dalam kondisi haid atau nifas, maka perkara adalah hukum yang mengatakan autul dengan hamilan au nufasaan, fatakun iddatuha binta'ni fi haidatin rabi'atin. Atau yang kedua, si istri ini dicerai oleh suaminya pada masa haidnya, lagi haid atau lagi nifas, suaminya bilang saya cerai kamu, kan langsung jatuh apa itu? Jatuh talaknya, berlaku masa iddahnya. Kalau yang dalam kondisi suci, haid suci yang pertama, haid suci yang kedua, masuk haid yang ketiga, maka dari sudah habis masa iddahnya. Bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya pada masa haid, maka habis masa iddahnya itu adalah bila ini istri sudah masuk pada haid yang keempat. Jadi bikin panjang masa itu, masa iddah. Makanya agama melarang suami menyertai istrinya pada masa haid. Haid yang pertama suci, haid yang kedua suci, haid yang ketiga suci. Itu belum habis masa tadi, masa iddahnya. Haid yang keempat kemudian suci, baru habis masa iddahnya. Makanya pada hukum agama, pada hukum syara, haram bagi suami mencerai istrinya dalam kondisi haid tadi. Kenapa demikian? Karena memperpanjang masa tadi, masa iddahnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا كبرنا وأننا أسرفنا فاتم علينا توبة تغسل كل حولا واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أقصى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله في البدء والتنهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.